अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, मुल्की सियासत दे विच इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ां जिहड़ियां ने वो नज़र आ रही ने। एक तरफ 28वीं तरमीम की गूंज है, उहदे ते गल्लां चल रही ने, बयानबाजियां भी हो रही ने, और दूसरी तरफ असीं देख रहे हैं कि महंगाई के हवाले नाल, दहशतगर्दी के हवाले नाल सियासी जमातां जिहड़ियां ने वो एहतजाज की कॉल भी दे रही ने, उन्होंने एहतजाज का ऐलान भी किया। जिहड़ा जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, जी फजल रहमान ग्रुप है, और PTI ने भी जरा वे वो एहतजाज का जो ना गल की, ऐलान किया कि जिस एहतजाज करांगे। तो ये उत्ते अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे कि पाकिस्तान की जी सियासत है वो मतलब इस मौजूदा हालात दे विच की रुख इख्तियार कर रही है, और क्या सियासी रोल कोई कंस्ट्रक्टिव है भी है, क्योंकि PTI ने जी पार्लीमानी कमेटियां ने उन्होंने तो अस्तीफे दिते हुए हैं, और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा ने शेर रहमान उन्होंने तरफों भी आया कि PTI जी वापस कमेटियां चाहे, क्योंकि जो हुकूमती अमूर होंगे ने वो कमेटियां दे विच डिस्कस होंगे ने, बहुत सारे मामला जिहड़े ने, और वो जो अपोजिशन अरकान होंगे ने तो फिर ही कमेटियां जिन्होंने वर्क करदियां ते अगे मामला चलते हैं। तो बहरहाल ये उत्ते डिस्कस करांगे। तो नाल आली मंजरनामे तो ईरान अमरीका जी जंगबंदी तो है वे, लेकिन इस मामले के मुश्किल हल वास्ते पाकिस्तान जोड़ा वे उहदियां कोशिशां तेज़ ने। वज़ीर दाखिला इस वक्त ईरान विच मौजूद ने, उन्होंने मुलाकातां भी हुई, फिर ईरान नूं जिहड़ी अमरीका वालों तजावीज़ मौसूल हुई, तो उहदे उत्ते ईरान जो भी गौर कर रहा है। तो यह मामला जोड़ा वे मुज़ाकरात वाला कि पाकिस्तान च इसका दूसरा दौर होएगा, और मुज़ाकरात होंगे तो फिर ये मामला किस तरफ नूं जाणगे, उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब वाल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? हो ठीक हो, खरीत? शुक्र अल्लाह दा। बेहतरीन इनकलाबी जे रंगां वाली तुसीं टाइयां पाईयां ने। तो चौधरी साहब असीं इनकलाबी हैं, इरादा तो नहीं कोई इनकलाब लिआउण दा? नहीं, इनकलाब तो असीं पूरी कोशिश कर रहे हैं लिआउण दी। आओ करते रहे तुसीं कोशिश, धरना धुरना महा देंदे हो? नहीं, असीं धरने वाले इनकलाब तुसीं धरने वाले नहीं, ठीक है। कलम दे आवाज़ नाल नाल सिर्फ कि जहाँ तक पहुँचे आवाज़ दे के देख लो, शायद वो सुनी ले। ठीक है ना जी। ये गल तो तुहाडी ठीक है। तो तुसीं सवाल जिहड़ा तुहाडा पॉलिटिक्स से वाले जो साहब पॉलिटिक्स ते जरा ना ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਜ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਾਣਾ। ਕੋਈ ਚੁੱਲਾ ਤੇਜ਼ ਕਰੋ, ਉਬਾਲ ਆਵੇ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਉਬਾਲ ਆਵੇ। ਬਾਸੀ ਕੜੀ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਸੀ ਕੜੀ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਫਾਰ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਬਾਸੀ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਤਜ਼ੀਏ, ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ लेकिन तजियाकारी हो रही है, और दूसरी तरफ कोई एजिटेशन करन दी भी कोशिश होंदी है, उन्होंने भी शायद असी सियासत समझने। तो अगर असी मुल्क की पार्लीमानी सियासत की गल करने कि पार्लीमेंट के अंदर सियासी जमातां ने तो उन्होंने की रोल प्ले करना चाहिए सी उन्होंने, और नहीं किया। और पार्लीमेंट तो बाहर जिहड़ा रोल हुंदा सियासी जमातां का वो उन्होंने किया है कि नहीं किया, वो ते असी मेरा ख्याल है कि सानू ज़्यादा जोर देने की गल है कि 28वीं तरमीम के हवाले नाल ते चलो एक कुछ इशूज़ नू ऐसी चीज़ां होंदियां ने जिहड़ियां नॉन इशू बना के पेश किए जाते हैं। देखो ना कि अगर 28वीं तरमीम के अंदर कुछ चीज़ां होनियां ने तो वो तो कंसेंसस नाल ही होनी ने ना, 2/3 अक्सरीयत नाल पास होनी है कोई भी तरमीम जो पास होनी होंदी। तो ओहदे और जिहड़ियां अक्सरीती पार्टियां होंदियां ने ओहदे ते बहस हुंदा, ओहदे ते चीज़ां होंदियां ने, तो वो अगर पार्लीमेंट पास कर लैंदी है तो इट्स ओके, वो तो बिल्कुल ठीक हैगी। तो अगर अपोजिशन या उसके अगेंस्ट जिहड़े लोग ने उन्होंने ये दसना चाहिए कि आवाम नू भी और जिहड़े मुल्क दे फहमीदा हल्के ने या सोच विचार करने वाले जिहड़े हल्के ने उन्हां तक ये गल पहुँचनी चाहिए है कि खराबियां की ने की नहीं खराबियां, और गवर्नमेंट जिहड़ी है या जिहड़ी हिज़्ब इक़्तिदार हैगी है वो अपने रिमेनिंग पीरीयड दे अंदर, क्योंकि हुण तक 3 साल 2.5 साल तो गवर्नमेंट दे रह गए ने पिछे, तो उन्हां दे विच की अचीव करना चाहती है, तो उहदे ते फिर गौर करके तो पता चल सकता भी की मामला गलत है या की सही है। तो हुण अगर मेन जोर इहो ही दिता जा रहा है जिहड़ा हुण सानूं सामने आंदा कि फैडरेशन दी जिहड़ी माली मामलात ने वो जरा लाइबिलिटीज़ ज़्यादा ने,
ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਵਸਾਇਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਜਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੀ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਮੇਜਰ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੀਆਂ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਤਕਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੂਬਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਿਸਾਬੇ ਤਾਲੀਮ ਮੁਰਤਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਨ ਕਰਿਕੂਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹੁਣ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਕਸਫੋਰਡ ਔਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਫੂਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗੇ। ਚੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਔਰ KPK ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਲਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਵਫਾਕ ਖਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਵਨ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਥ ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਫਾਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਲੋਕ ਉਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਫਾਕ ਕੋਲ ਹੀ ਅਗਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਐਂਟੀ ਵਫਾਕ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਅਪਰੋਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰਿੰਗ ਇੱਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ PTI ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਜ਼ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਰਾਤ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਟੇਟਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਮੁਜਵਜ਼ਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਤਰਮੀਮ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀਆਂ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਡੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਹਮ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਦੇਣਗੇ। ਉਸੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਭੁੱਖ ਤੁਹਾਡੀ ਐਨੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਸੈਲਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੈਨ ਨਾ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਕਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਲਫਨਾਮਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ
ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਰਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਨਾਲੇ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕੀ ਲੈਣ ਹੋਏ ਹੋ? ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੋ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਹਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਲੱਥੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਾर्लियामेंट ਦੇ ਚ। ਉਸੇ ਲਮੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਹਮ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਤੇ हैं, हम तो फलां करते हैं, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਹ ਫੌਨ 47 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਅਦੀਬ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਨਕੀਦ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਰੋਟੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਲ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ, ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਤਨਕੀਦ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਸਿਆਸੀ ਰੋਲ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵਿਕਸ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਦੇ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਖਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਖਾਲਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਆਇਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 140 ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ, ਮਾਲੀ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਂਗੇ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਕਿ ਦੇਣਾ ਪੜੇਗਾ। ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਬਹਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਇਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਹਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, 2 ਟੋਕ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਬੀਰੋ ਤਸ਼ਰੀਹ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਾ ਆਉਣ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਆਉਣ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫੌਰ 47 ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸਮਾਨਦਾ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਐਮਐਨਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪਸਮੰਦਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਸੋਸ਼ਲ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਰਮਾਇਆਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਰਨਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਬਲੌਰ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਖਾ ਗਿਆ, ਹਰ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਰੌਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਤੀ ਨਾ ਬਈ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡਦੀ ਨਾ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਰੁਕਨ ਹੋ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰੁਕਨ ਹੋ, ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ये तो पंजाब की वजह से हो रहा है, या गल्ला करने के पंजाब में बम क्यों नहीं चलते। भाई ये कोई आर्गूमेंट है कि हमारे यहाँ दहशतगर्दी होती है, पंजाब में क्यों नहीं होती। ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਂ ਦਾ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਤੇ ਆ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਖਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੇਪੀ ਦਾ ਬਜਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਸੈਲਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੱਸਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਲੀਆਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਕੜ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਜਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਬੁਰਤੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਸਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਅਮਲੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਕਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਕਲਮਕਾਰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ 28ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹਦੇ 27 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਚਲੋ ਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਮ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਨ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ KP ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ KP ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੰਦਮ ਵਾਲਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਜੇ? ਸੁਣਿਆ ਬੜੀ ਉੱਥੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ ਸਨ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲ ਕਰੀਮ ਕੁੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਮਾਲੀਆਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੋਰਮ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ECC ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ NFC ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੁxtਲਿਫ ਤਨਾਜ਼ਾਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰ ਆਇਨ ਨੇ ਵਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆਤ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਫ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਫ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਐਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਐਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਕੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਰੈਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ, ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਓ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀ ਬਜਟ ਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਓਵਰਆਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਓਵਰਵਿਊ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਵਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੌਕੀਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਜ਼ਬ ਇਕਤਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਸਮਝ ਆਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ ਵੀ ਵਾਈ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿਆ ਜੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਚ ਮਜਾਣਾ, ਜੱਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਤੀ ਹੋ ਖੂਹ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਬਈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਜਿਵੇਂ 9 ਮਈ ਦਾ PTI ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿਓ? ਜਿਹੜੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਮਿਸ਼ਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਰਵਾਇਤ ਹੈ। ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸਲੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰਾਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫੀਸਰ, ਐਕਸਪਰਟ, ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ? ਇੱਕ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਏਗਾ? ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰਸਰ ਇਕਤਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, FIA ਵੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਤੁਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਹਮੂਦੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ, ਮੋਹਤਰਮਾ ਫਾਤਮਾ ਜਨਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਤਲਕਾ ਰੁਕਨ ਜਿਹੜੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਦੇ TROs ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਰੁਕਨ ਇੱਕ ਵੀ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ, TR 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਸਨ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਸਰਦਾਰ ਇਜਲਾਸ ਸੀ ਉਹ ਇਜਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਜਿਸਲੇ ਫਿਰ ਅਦਾਰੇ ਔਰ ਕੀਤਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਭੁੱਟੋ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਗਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੇਸ ਚਲਾਏ ਨੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡੀਰੇਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ ਗੰਦਮ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਪੀਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਏਪੀਸੀ ਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਲੋ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਗੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਸੈਂਸਸ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਓ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ ਸਿੰਧ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਿੰਧ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੇਪੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਤ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰਾਤ ਦੀ ਅਪਲਿਫਟ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਤਹ ਤੇ ਜ਼ਰਾਈ ਪਾਲਿਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਬਣਾਈ ਕਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੱਸਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ 1970 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਫੀਕਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਰਕਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੁਣਿਆ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕਾਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੌਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਛੱਡ ਗਈ ਉਹ ਗਰੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਅਰ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੀ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮਕਈ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਮੱਕੇ ਬਾਜੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਜੌੜ ਦੀ ਮਕਈ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਰੀਨ ਜ਼ਾਇਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਫੀਕਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਖੁਦ ਗੰਦਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਈ ਉਹ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਦਤ ਲੈ ਆਓ ਉਹਦੀ ਫੀ ਏਕੜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾਈ ਅਦਵਾਇਆਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਸਸਤੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ ਜ਼ਰਾ ਸਵਾਏ ਗੱਡੀਆਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਐਮਐਨਏਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ ਜਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਈਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਈ ਫਲਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਮਰਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਿਦਮਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਡਾਕਟਰ ਵਿਚਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੈਣਗੇ ਚੋ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਸੀਈਓਜ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਨਾ ਕੰਟੇਨਰ ਚ ਲਿਆਓ ਇੱਕ ਸੀਈਓ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 15-20 ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ ਚ ਖਿਦਮਤ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋਨਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਸੋਲਜਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਚਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਰਨਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਬੀਜ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਮਿਆਤ ਦਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਖਰਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਊਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਜ਼ ਅਮਲ 'ਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾੜਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਆਪਣੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਤਰਾਲ, ਕੋਹਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਸਮਾਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਬਜਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ? ਸੜਕਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਪੁਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹਰ ਵਕਤ ਵਫਾਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਗੂੰਜਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਾਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਜਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇੜ ਬੈਠਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਦਿਵਾਣਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੇੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2 ਵਾਰੀ ਈਰਾਨੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਹਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਈਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਕੇਗੀ ਔਰ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਕੀ ਆਲਮੀ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਮੁਕਾ ਹੀ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੌਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੁੱਕਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੁਆਇਸ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਸਰਾ ਇਸ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਂਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਬਨਾਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਇਫੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਫੈਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਫੈਕਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਕੋਰੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟੀ। ਔਰ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖੁਦ ਔਰ ਈਰਾਨ ਖੁਦ ਜੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਬਲੌਕੇਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪ ਨਏ ਹੁਰਮਜ਼ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਖਿਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਖਿਲਾਣ ਨਾ। ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਵੇ ਕਿ ਖੋਲੋ। ਜੀ ਜੀ, ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵੀ ਕਵੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਆਫ ਅਮਰੀਕਨਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ।
ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਹੁਰਮੁਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰੂਟ ਦੇ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਣ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਲੌਕੇਡ ਖਤਮ ਕਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਆਬਰੂਮੰਦਾਨਾ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਤੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੁਕਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੰਬੀ ਦੋਨੋਂ ਫਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਐਸਾ ਫਰੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜੀਮ ਹੈ ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਈਰਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਆਵਾਮ ਈਰਾਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਾਸਦਾਰਾਨ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਕਸ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕੁਝ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਕਤਸਾਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣਾ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਲ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਾਂ ਦੇ ਕੂਇਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਐਨਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਤਰ UAE ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਬਜ਼ਰੀਆ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬਣਾਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰੂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਰਡਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਰਜੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸਲ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਫਾਦਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਸਾਈਕੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੱਟ ਮਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਬਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਸਭ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਧਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 2-3 ਦਫਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਤਰਮੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਵੀਲ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਸਲਾ कोई हल की तरफ चला जाए। ठीक होगा जो सब अल्लाह करे कि मामला जल्दी हल हो जाए और दुनिया चमन होवे। तो जो सब एंड तो साढ़े नाज़रीन लिए कोई पैगाम आज की देना चाहोगे? बड़ा देखो इस वेले लाहौर दे अंदर 45 तक चला जाता दर्जा बहुत गर्मी जो है बहुत गर्मी और ਜਿਹੜੀ ਧੁੱਪ ਹੈ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਜਵਾਨੀ ਆਇਆ ਜੇ ਐਸੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਭਰਪੂਰ ਜਵਾਨੀ ਜੇ ਸੂਰਜ ਠੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਕੜੀਅਲ ਉਹਦੇ ਨਾ ਡਲਕਾ ਮਾਰਦੀ ਵੀ ਜਵਾਨੀ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕੜਾਕੇ ਕੜਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਫਲ ਪੱਕਦੇ ਨੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛਤਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਘਟਾ ਲੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਉਤਾਰੇ ਬੜੇ ਕਨੇ ਠੰਡੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸਾਡੇ ਪਲੈਨਰਸ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਛੋਟੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੌਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੌਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਕਾਮੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਰਖਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਫੈਂਸੀ ਪੌਦੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ
ਕਿ ਇਹ ਫੈਂਸੀ ਪੌਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਡਸਕੇਪਿੰਗ ਵੱਡੀ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਠੰਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਇਲਾਕੇ ਧੁੱਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਮਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋੜ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਰਗਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਲਾਏ, ਉਹਦੇ ਸਾਇਆਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਇਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਛਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਇਆ ਠੰਡਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਐਨਜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਬੁਖਾਰਾਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਖਤ ਉਹ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੌੜੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸੜਕਾਂ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਤੰਦੂਰ ਬਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾਰਕੀਟਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਜਰਾਂ ਨੇ ਦਰਖਤ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਅਕਲ ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੋਟੈਨਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖਜੂਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਡੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਡੋਰ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਬੱਸ ਸਟਾਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਲਾਓ, ਔਰ ਤਾਜਰ ਅਜ਼ਰਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਸੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤਰੌਂਕਾ ਲਾ ਲੈਣ। ਹਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਬੈਂਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕਰਕੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਤੇ ਐਸਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰ ਘਰ ਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਸੇ ਫਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।